Yes. Lagi mulai. Kamu kan musuh kalau. Mulai. Ya tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'da. Alhamdulillah, kita semuanya mendapatkan banyak nikmat dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dalam mengamalkan bacaan Burdah dan ngaji kitab Hidayah. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam bimbingannya, dalam rahmatnya, dalam ridhonya. Hajat-hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. ثم إلى أخي سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع ساداتنا آل علوي وأصوله وفقههم المنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى أخي صاحب الوحدة الإمام محمد البوصيري وأصوله وفروعه. ثم إلى أخوه سيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وسيد الوالد هادي بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهادي النقشبندي والسيد علي المالكي والسيد محمد علي المالكي والسيد علي بن أبي بكر الأنصاري والشيخ زبير الأنصاري والشيخ نعمان زبير الأنصاري والشيخ عبد الله بن مأمون الأنصاري والشيخ نعمان الناقصي الدموي والشيخ نعمان بهود الحسن الأنصاري. ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في بلاد بكم خصوصا حجة الإسلام أبا أحمد الغزالي والشيخ نووي المدني وأصولهم وفرعهم وجميع الأبد بأن الله يرحمهم ويعيد حجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويرفعنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران بذي سلم مسجد جمع من مقلة لجميع أم هب الريح من تلقاء كاظمة وأمة البحر من الماء من إظلم فما لعينك إن قلت فهمت وما لقلبك إن قلت استبق يهم يسوى الصبر أن الخبر من كتب من أبد من سلم منه ومضارب
لولا الهوى لم تحقق معنا على ولد ولا يحقق لذكر السلام ونعلم وكما تنكحكم بعد ما شهد به عليك أعوذ بالله والسلام وأثبت الواجد خطيئا حد وضلا مثل البهاء على خديك والعالمين نعم سهوا بيب من أهوى فأحرقني والحب يعتقي واللذات للعالمين يا لائبي في الهوى الواقع معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تضبي عدلك هادي لا سعيب مستتغ عن الوشاة ولا دائم منحاسب مهضا النص لكن لسنا نسمعه إن المحب عن العذل في صمم إن اتهم نصح الشيب في عدله والشيب أبعد في نصح عن التهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فإن أمره بالسوء من تعظم من جد من ذي الشم والغرب ولعل الفعل الجميل يقع ضيف ألم نبحث غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقعه كتبت سرا بلاني منه بالكتب من ذي بحد جباه منه آياتها كما يعد الله خير بالمجد ولا تعمل العاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمل الشاب على الرضاع وإن الطفل ينضرب وسبع هوى فاصحب هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي راعيها وهي بالعمل سائمة وإن يستحبت المرعى فلا تسلم كم حسن اللذة للمرء قاتلة إذ كذا لم يدري أن السم في الدسم وشد السائس من جوع ومن شبع رغب مخمصة شيخ من الدخن واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المهاخر والسمك بيد الندم وخالف النفس والشيطان وعصيها وعصيهما وإنما حضاك النصح فانتجلب ولا تدع منهما خصما ولا حكما فأنت تعقل كان الخصم والحاكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسبا لذي عقم فمعتك الخير لكنك تختبي وما سقمتك من قول لك استغفر ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فخر ولم أصلي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Basima qabla wa nafa'in bianna bina mu'awwad lam yanquni apa jama'a yang berau min su'in muqaddatin wa qama bil 'alim فتوزع ذلك وعجب الهازم من سياديها وإسلام النافذ لأنهم هرب الأقدار أسفل في عينهم أو حيثهم نرجو بعد تسبيح بقدمهما نبدأ سبيل من أشياء الملكات
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله إيجاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رن حسعد باد البان ريح صبا وأضرب العيس حاد العيسي بالنغم ثم رضوا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يصلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, yang berikutnya kajian kitab Hidayatul Hidayah, masih bab adabnya sholat. Sekarang sudah sampai pada faidha hadara qalbuka, ya Mas. Fala tatruk al-iqamata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza hadara, monggo ing dalem nalikane hadir
apa qalbuka ati sira fa idza hadara mongko indem nakene wis hadir apa qalbuka ati sira. Ada imbuhan kata wis itu supaya disiplinnya kayak gitu aslinya. Di aslinya itu hadara itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan arti waktu lampau. Lampau itu sudah kalau Jawanya wis. Andai kata ada seorang ustadz atau kiai yang memberikan makna fi'il madhi tidak mengikutkan waktunya, imbuhan kata waktu, ya itu bukan berarti salah, enggak, tapi memang kadang-kadang kiai atau ustadz itu ada yang memaknai lengkap, ada yang memang tidak dilengkapi, tapi paham maksudnya ya. Tapi paham. Contoh, faida hadra mongko indel nalikane hadir apa qalbuka ati sira. Hadir ini maksudnya sudah apa akan, itu paham kiai atau ustadz meskipun cara memberikan makna tanpa mengimbuhkan kata wis atau sudah. Bisa dipahami ya? Maknanya jangan kaget gitu, maknanya jangan kaget kita kalau mendengar ada suatu makna, loh ini kan fi'il madhi kok tidak dikasih wis, ini kan fi'il mudhari kok tidak dikasih kata imbuhan kata bakal atau akan. Ya kiai beda-beda, tapi paham, kiainya paham. Ini sebagai wawasan, ini sependek yang kami pahami ya, sependek yang kami pahami, sependek yang kami temui itu kayak gitu. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Tapi tidak lengkap bukan berarti beliau tidak paham, cuma memang ambil ringannya atau ambil ringkasnya gitu. Husnudzon saya kayak gitu. Fa idza hadara mongko ing dalem nalikane wis hadir apa qalbuka ati sira. Ketika hati kita ini kan sudah mau sholat kan persiapan sholat, terus kemudian hati kita ini sudah hadir. Mbah Nawawi maksudnya hadirnya gimana? Ya maknanya hatinya tidak lupa. Bisa pahami tidak? Hati hadir itu maksudnya tidak lupa berarti ingat Allah. Bisa dipahami ya? Pernah mengalami. Ini berarti belum sholat. Ini kan belum sholat, tapi hati ininya itu memang sudah ditata. Orang kalau mau sholat itu kata-kata itu kira-kira ya, kira-kira lah, kira-kira itu hatinya itu masih ingat sesuatu yang barusan dilakukan atau kejadian atau apalah yang barusan dilakukan, apa dia sudah fokus mau sholat, mau sudah siap-siap ini sedang bertemu Allah, ini sedang mau menghadap Allah, apa kira-kira gitu, apa pikirannya masih sesuatu yang macam-macam, entah itu rencana-rencana atau apa mas kira-kira? Umumnya kan hatinya kan kemana-mana ya, kemana-mana itu biasanya ya tinggal dia itu punya tugas apa, ada pekerjaan apa, biasanya kan ingat. Ya memang umumnya kayak gitu, rencana atau sesuatu yang terjadi tadi masih keingetan atau rencana-rencana nanti setelah sholat saya tak mau apa.
ini mau itu. Oh, tadi kok bubur saya belum saya tutupi ya, gimana nanti? Atau es saya itu kok, oh Biasa di dalam sholat. kayak gitu biasanya sebelum sholat kan hatinya ingat-ingat kayak gitu ya. Iya enggak? Faidha khadra qalbuka. Makanya salah satu yang diajarkan para ulama supaya ya ini sulitnya menata hati ya. Sulitnya menata hati kalau tidak diusahakan itu memang kayak kebanyakan orang lah. Hatinya itu belum fokus. Jadi sebelum sholat itu hatinya belum fokus. Hatinya belum fokus. Makanya para ulama ini menganjurkan melakukan ibadah-ibadah sebelum sholat ya, tujuannya itu ya supaya lebih fokus, jangan sampai nganggur sebelum sholat itu, supaya sholatnya itu supaya hatinya bisa lebih fokus, paham ya? Loh, orang sholat sunnah itu belum tentu tidak nganggur loh. Belum tentu dia itu ada niatan untuk fokus sholat loh, orang yang sholat sunnah, ya enggak? Kira-kira habis sholat sunnah itu khusyuk pada zikir atau pelengahan? Habis sholat sunnah itu kira-kira itu pelengahan apa khusyuk zikir supaya dia itu hatinya fokus? Dan kebanyakan sholloh alam lah sepertinya kata-kata ya cobalah dicermati kondisi masyarakat, dicermati kira-kira ini kalau mau sholat itu hatinya setelah sholat sunnah qobliyah itu kira-kira kira-kira itu apa ya, membaca Quran, ada yang zikir Rasulullah gini apa santai-santai gini ini maknanya kan ya dicermati. Yang kita temui enggak gitu, kebanyakan orang itu sebelum sholat itu memang ya karena kalau tidak ada niatan untuk menata memang tidak tertata. Biasanya orang yang bisa fokus-fokus itu biasanya yang ada masalah-masalah atau lagi sedang ingin mendekat kepada Allah itu biasanya bisa fokus. Pernah ngalami tidak? Pernah ngalami ya? Mau sholat merasa berdosa lah, pokoknya merasa berdosa apa ya, pokoknya hati kan kumat-kumatan, orang kan kumat-kumatan kan. Nah, pernah kumat enggak? Kumat baik sebaik itu pernah ngalami? Pada saat kayak gitu biasanya itu yang diingat itu Allah, semua pokoknya ke Allah lah, entah itu soal dosa-dosa kita hanya istighfar ya, entah itu apalah situ merasakan banyak kesalahan atau ingat mati misalkan kan, akhirnya itu hatinya itu lebih fokus kepada Allah. Ya setelah sholat sunnah qobliyah ya baca-bacalah situ istighfar, dibaca banyak-banyakin kalau istighfar atau sholawat, atau pas ingat kalau doa di antara azan dan iqamah mustajab ya mungkin sambil diiringi doa-doa ya Allah siapa situlah ya Allah kemarin ya Allah. Ya kalau kita ini soalnya saya itu melihat dari keterangan Mbah Nawawi itu fa idza hadara qalbuka, mulai dari pembukaan ini ketika kamu hadir, setahu saya hadirnya hati itu yang sudah kan di dalam sholat. Lah ini kok sebelum sholat kok fa idza hadara qalbuka, saya itu mikir wah, berarti menata hati fokus mau menghadap Allah itu tidak hanya pas saat sholat, tapi sebelum pun itu ya diusahakan memang ditata betul ini mau menghadap kepada Allah. Fa idza hadara qalbuka. Saya agak bingung, saya cari syarahnya, ternyata Mbah Nawawi menjelaskan
Maksudnya faidha khadara qalbuka adalah bi an lam yakun ghafilan, ketika engkau memang ya bi an lam yakun ghafilan, maknanya ketika kamu sedang memang tidak lupa itu ya ingat Allah. Dan ingat Allah itu maknanya ya fokus mau menghadap Allah. Ketika hatinya kayak gitu, sudah kayak gitu, fala tatruk mongko ojo ninggal sapa sira al iqamata ing iqamah. Fala tatruk mongko ojo ninggal sapa sira al iqamata ing iqamah. Wa ing kunta hale senajan ana sapa sira iku wahdaka ijen sira iku wahdaka ijen sira sebelum sholat ditata sedang mau menghadap Allah, kemudian kalau hatinya sudah memang fokus menghadap Allah, maka jangan meninggalkan iqamah meskipun sedang sendirian. Orang itu kalau sholat sendirian itu disunahkan iqamah. Ya, kalau jamaah kan sudah jelaskan. Kalau sholat sendirian itu juga disunahkan iqamah. Lah azan disunahkan atau enggak? Fala tatu alikomata faidha khadara qalbuka. Nanti ada pembahasannya. Kita baca terus. Wa in kunta wahdaka, meskipun ikomatlah meskipun kamu sholat sendirian. Wa in nazarta lan lamun ngenteni sapa sira wa inin tazarta, ya gitu ya. Ya Mas. Wa inin tazarta. Wa inin tazarta Mas. Ta'iku sira, tazarta itu untuk perempuan itu. Ini maknanya kamu. Wa inin tazarta. Wa inin tazarta ya ganti ya. Tazarta ganti ta. Wa inin tazarta gitu. Wa inin tazarta lan lamun ngenteni sapa sira hubung jamaatin ing tekane wa jamaah. Hubung jamaatin ing tekane wa jamaah fa'adzin mongko azana sapa sira. Fa'adzin mongko azana sapa sira. Jadi mudahnya kalau kita sedang sendirian ya qomat. Kalau mau jamaah ya kira-kira, dan kan prakteknya kan berarti sholat di ini ya, pakainya kan sholat di masjid atau di surau ya, jamaah ya azan dulu. Tapi ini tentu prakteknya azan-azan ini ya, azan-azan awal waktu ya maksudnya ya, maksudnya azan awal waktu. Azan entah ya, saya coba baca hanya Mbah Nawawi. Fa'adzin mongko adzana sapa sira summa akim summa akim mongko nuli qomata sapa sira, nuli iqomah sapa sira. Fa'adzin mongko adzana sapa sira summa akim mongko nuli iqomah sapa sira. Maka azan, setelah itu kemudian iqomah.
Terus Banawi menjelaskan gini, terangan semacam ini itu azan ya, azan itu tidak disunahkan untuk orang yang sholat sendirian. Ini menurut qaul qadim. Paham qaul qadim ya? Paham enggak qaul qadim? Qaul qadim itu pendapat pertama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dalam ijtihadnya ini ada istilahnya mengalami perbedaan. Ya, nanti disebut qaul qadim, ada yang qaul jadid. Kalau qaul qadim itu pendapat yang pertama. Kalau qaul qadim ya, qaul jadid itu pendapat yang kedua. Aslinya maknanya qadim itu dahulu, jadid itu baru. Aslinya baru, jadid baru. Jika ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya. Ini qaul qadim dengan ada istilah qadim dan jadid ini karena berbeda pendapatnya, tidak sama. Contoh misalkan qaul qadim mengatakan boleh, qaul jadid mengatakan tidak boleh, gitu loh. Makanya ada pembahasan. Kalau tidak ada perbedaan semacam ini, ya tidak perlu dikasih qaul qadim qaul jadid, ngapain? Tujuannya apa kan gitu. Lagi dibuat istilah gini, ada istilah qaul qadim qaul jadid, ya karena pendapatnya berbeda. Lah nanti dalam penggunaannya itu ada yang jadi qaul qadim itu istilah kan direvisi. Qaul qadim kan direvisi dengan qaul jadid. Qaul yang lama, pendapat yang lama direvisi dengan qaul yang baru, dengan pendapat yang baru. Tapi ada pendapat lama yang masih tetap digunakan. Ini seputar kita coba membahas qaul qadim dan qaul jadid. Paham ya sampai sini, Mas? Sekarang kita lanjutkan soal azan. Azan ini menurut qaul qadim itu tidak disunahkan untuk orang sendirian, orang sholat sendirian. Alasannya karena maksud azan itu al-i'lam adalah untuk memberitahukan orang lain. Sendirian ini maknanya ya prakteknya apa ya? Mungkin sholat sendirian itu kan mungkin tapi solo alam. Gambarannya ulama yang namanya kalau ada orang banyak ngapain sholat sendirian? Yeah. Yang namanya sholat sendirian ini mungkin pada saat orang sudah pada sholat, dia itu sholatnya telat, ya di tidak waktu lah intinya. Kan orang-orang kan sudah banyak yang sholat dan tidak perlu dikasih tahu. Atau dia sedang sendirian, entah di hutan apa, tidak usah adzan. Adzan tujuannya memberitahukan kok. Kalau sendirian memberitahukan siapa? Paham ya sampai sini ya? Jadi menurut qaul qadim itu orang sendirian tidak disunahkan azan, sebab azan tujuannya untuk memberitahukan. Wa huwa dhaif. Lah menurut uraian dari Mbah Nawawi, qaul qadim ini itu dhaif, pendapat yang lemah. Wal jadid nadbuhu lil munfarid. Menurut qaul jadid tetap disunahkan bagi orang yang sholat sendirian. Ma'araf is-sauti, malah suaranya juga disunahkan dikeras. Ya. Malah dilakukan di tengah keramaian atau di tanah lapang. Ini mungkin itu praktek dulu ya. Dulu kan istilahnya nggak tahu gimana ya. Kalau sekarang kan beda. Kalau gambaran kita kan mau sholat di mana-mana, speaker ada kan gitu ya.
Mungkin dulu tuh masjid langka, sholat ya, tidak progres. Ya azan, kan azan dulu kan memang tidak ada pengeras suara. Ya, harus naik ya. Naik terus niki maka disunahkan. Nah, kalau tidak ada, kalau tidak dikeraskan dia mau memberitahu siapa yang ini memberitahu ya keras kan gitu. Makanya sampai naik apa atap kan, naik atap itu kalau di kitab-kitab itu jangan dibayangkan kayak rumah di Indonesia ya. Atap sana itu kan rata, rata. Kalau sini kan genteng. Lalu sini diatur naik ke genteng ya Kayak model cocokan gitu ya. kesusahan lah. Cuma akhirnya untuk kalau yang dakwah itu sekarang kan ada apa senengan Mas Gopur Oh, menara ya. Makanya kadang menara itu kan penting. yang mana ya kayak di Masjid Kudus ya itu Ya, kan ada naik menara. ada naik menara Ya. sehingga itu ya naik menara sebelum adanya speaker itu kan menara itu tujuannya kan untuk naik untuk mengeraskan suara Ya. Dengan dengar sekarang ya harus masjid ini harus ada menara seharusnya. Nah, kalau sekarang akhirnya kan pakai speaker ya. Cocok. Kalau ada menara itu gandeng. Nasional sebenarnya. Menara itu selain untuk tambah mengeraskan suara ini ya, suara speaker itu meninggikan ya juga apa ya dakwah ya syiar ya. Soalnya simbol kan menara masjid kan simbol kan. Bahwa itu masjid. Ya. Cocok. Berarti menampakkan suatu kebaikan itu perlu dengan niat dakwah, dengan niat dakwah. Aku sih yang 5 tahun yang lalu. Ini mesti tidak paham ini dua ini ya. Aslinya tahu bang. 5 tahun yang lalu aku tuh kuat. Nah, ini tak cilik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Wa in balaghahu, ini masih pembahasan azan ya. Wa in balaghahu azanu ghairuhum, meskipun sudah didengar azan orang lain. Lakin yakfi fi azanihi isma'i nafsihi bi khilafi azanil i'lam. Jadi azan itu berarti macam-macam ini. Ada yang azan i'lam, ada yang azan yang tidak i'lam. I'lam itu setahu saya azan i'lam yang jelas i'lam. I'lam itu pemberitahuan. Pemberitahuan apa Mas? Waktu sholat masuk. Kapan? Di awal waktu. Berarti azan yang di awal waktu itu mestinya yang keras. Kalau azan yang tidak di awal waktu tidak usah keras-keras, tidak usah keras-keras. Lah ya ini in balagho wa in balaghahu ya. Meskipun telah didengar azan orang lain, lakin yakfi tapi cukup fi adzanihi isma'u nafsihi, cukup yang dengar dirinya sendiri. Kalau memang sudah mendengar azannya orang lain. Bi khilafi adzanil i'lam, beda kalau azannya itu i'lam. Berarti keras, meskipun yang lain itu juga ada, tapi dia itu juga keras. Kayak yang dilakukan di masyarakat lah saat ini kan banyak yang keras karena awal waktu kan keras semua kan, soalnya iklam semua awal waktu iklam semua. Jadi menurut keterangan Mbah Nawawi di sini azan untuk orang sendirian ya itu ada khilaf ya, ada menurut qaul qadim tidak sunnah, menurut qaul jadid sunnah.
Nah, kalau qadim itu pendapat yang lemah. Berarti maknanya kalau kita mau mengamalkan pendapat yang tidak lemah, ya, berarti pakai qaul yang jadi. Tapi kalau azannya tidak iklam, lirih saja, yang penting dirinya sendiri itu mendengar. Cukup Mas ya? Faiza akomta, mongko ing dalem nalikane iqomah sapa sira. Fanwi mongko niyato sapa sira. Faiza akomta, mongko ing dalem nalikane iqomah sapa sira, fanwi mongko niyato sapa sira. Wakul lan ngucap sapa sira fi qalbika ing dalem ati sira. Jadi ketika qomat, ketika sudah qomat ya, ketika qomat maka niatlah, ucapkan dalam hati, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Uaddi nakani sapa ingsun fardhu zuhri ing fardhu ne zuhur lillahi kana Allah ta'ala halimahuluhur Allah. Yakni setelah selesai iqamat ya, maka niatlah sholat, niatkan di dalam hati. Jadi ini kita jadi tahu ya, dan kita nanti juga luas dalam memaknai niat. Di sini bahasanya itu bukan usolli fardhu zuhur, tapi uaddi fardhu zuhri. Kok boleh ya? Uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Ini kalau sendirian ya mestinya ya. Nah, kalau makmum tambahi makmuman, kalau imam tambahi imaman. Nah, ini kok sedikit ya niatnya, kok tidak ada menghitung rakaat kan gitu ya. Enggak ada menghitung rakaat ya, wallahu a'lam. Kalau kita lengkap ya, usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman ya, kalau sudah makmum, kalau imam imaman, kalau sendirian ya langsung lillahi ta'ala. Uaddi wa misluha usolli. Jadi boleh uaddi, boleh usolli. Cuma kita harus tahu artinya, dan nanti kenapa kok boleh uaddi. Kita juga nanti kita bahas ya. Uaddi itu maknanya apa tadi? Nekani sampai ingsun. Nekani apa? Saya mendatangi ya. Saya mendatangi fardhu zuhri, fardunya sholat zuhur. Saya melakukan semacam ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, karena diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau usolli, sholat, saya sholat ya. Usolli, saya sholat. Fardhu zuhri, fardhu zuhur lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Rumusnya itu gini, rumusnya. Dalam sholat wajib yang harus disebut, ini berarti yang istilahnya itu niat minimal ya. Ya ada sunnahnya sih. Uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala, ini kan ada sunnahnya. Bagian mana yang sunnahnya? Lillahi ta'ala. Uaddi sama fardhu zuhri itu wajib. Lah, yang biasa kita lakukan bukan uaddi tapi usolli. Usolli fardhu zuhri itu yang wajib.
lillahi ta'ala itu sunnah. Jadi rumusnya kalau dalam niat sholat fardu itu 3 ya. 1 apa? Usolli. Sholli itu masuknya Allah. Usolli fardhu zuhri. Saya lupa yang istilahnya apa. Kalau fardhu menyebutkan farduan ya. Kalau zuhur ta'yin ya. Ta'yin fardhiyah sama menyebutkan jenis sholat. Ta'yin itu menyatakan, ta'yin itu menjelaskan, ta'yin itu prakteknya usolli atau uaddi. Paham mas? Ini sholat fardu yang wajib itu 3 aslinya, usolli, fardu, terus nama sholat. Kalau zuhur ya fardu zuhri, usolli, contoh sholat sendirian ya, usolli fardu zuhri, Allahu Akbar, sah. Lillahi ta'ala masuknya sunnah. Tapi senakal-nakalnya ya, senakal-nakalnya maksudnya senakal-nakalnya kita ini minim melakukan kesunahan. Misal saja dalam hal niat itu jangan meninggalkan lillahi ta'ala. Ini saya belum pernah mendengarkan dari seorang guru, tapi kalau digadok-gadok itu apa? Kalau kita mencoba menganalisa, dan kalau alasan lillahi ta'ala itu, ini kali ini saya pernah dengar dari kitab-kitab, lillahi ta'ala, tujuan lillahi ta'ala itu supaya menata hati bisa ikhlas. Ikhlas itu maknanya khusyuk. Itu tujuannya lillahi ta'ala. Ini kalau diadu ya, kesunahannya berarti kan banyak. Coba kita niat lengkap ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. 4 yang sunnah. Kalau diadu 4 poin kesunahan, ini yang paling tinggi adalah lillahi ta'ala. Menurut yang saya pahami, kalau ditimbang, karena ikhlas kan nomor 1. Mana ikhlas itu khusyuk lah, maksudnya itu khusyuk. Sholat ikhlas itu sholat khusyuk. Sholat ikhlas itu sepaham saya itu khusyuk maksudnya ya, karena lillahi ta'ala itu. Dan kira-kira amal kalau tidak ikhlas kan tidak diterima. Berarti penting tidak? Nomor 1 tidak kalau diadu dengan yang lain. Itu pertimbangan yang saya analisa kalau diadu itu. Makanya seminim-minimnya niat kita sholat itu jangan sampai meninggalkan lillahi ta'ala. Alasannya karena menjaga keikhlasan supaya mudah ikhlas, mudah khusyuk. Sholatnya memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan saya aslinya itu, saya itu penasaran aslinya. Yang namanya di sini ya, sejak awal sampai saat ini kan Imam Ghazali kan menata betul menjaga sunnah. Tapi di sini soal niat sholat tidak lengkap. Kan uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Maksudnya saya pengen tahu rahasianya. Kira-kira Imam Ghazali menjelaskan semacam ini itu kok saya mikirnya cuma gini, mikir saya kok tidak lengkap ya niatnya ini. Tapi meskipun nggak lengkap ada lillahi ta'ala, benar ya? Iya. Tapi saya itu penasaran dengan arba'a raka'atin, ada mustaqbilal qiblati, ada adaan. Itu saya penasaran. Ini
Ini maksudnya penasaran kepentingan ilmiah. Jadi Mas ya, kepentingan ilmiah itu saya itu penasaran. Ada apa ini kira-kira? Paling enggak kan tahu duduk perkaranya gitu loh. Tahu duduk perkaranya. Istilahnya ini Imam Ghazali kok cuma u'addi fardhu zuhri ta'ala ini apa ya gitu. Ini saya sendiri belum menemukan itu. Kok cuma u'addi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Oke. Jadi setelah qomat hadirkanlah niatlah di dalam hati u'addi fardhu zuhri lillahi ta'ala atau usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Cukup ya. Nah, ini kalau ya, pas niat sholat kan kalian bareng niat yang mana? Tapi nih pas takbiratul ihram kan syaratnya takbiratul ihram. Dan mereka pas gimana meresapi takbiratul ihram kalian niat sholat kan? Ya, niat wudhu kali sholat kan harus syarat kali. Ya, sholatnya sampai kali itu. Tapi ini masih mana ini? Biasanya syarat kali. Niat dengan hati kalian pasti tak boleh kamu itu dibagi mana ini Mas Gubernur paham? Masih paham maksudnya Mas Dion? Iya. Maksudnya caranya dipun nek pas hati itu bareng pas gerakan harus niat tak boleh kan usolin kan langsung pas Allah tapi usolin nanti iya Allah kan Mas Dion itu berangkatnya dari sini. Yang namanya niat itu kan dilakukan bersamaan pekerjaan yang pertama. Iya, niat kan memang dilakukan pada saat melakukan pekerjaan yang pertama, pekerjaan ibadah yang pertama itu. Kalau wudhu kan yang dikerjakan yang pertama kan basuh wajah, maka niat harus bersamaan dengan basuh wajah. Kalau sholat yang pertama adalah takbiratul ihram, berarti niat itu ya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Lah terus barengnya itu gimana? Nah ini aslinya di sini dibahas juga sama Mbah Nawawi, ya belum sampai aslinya ya, tapi ada pertanyaan. Nah ini keterangan tambahan dari Mbah Nawawi. Mbah Nawawi itu gini. Ini kan fanwi ya, faida komta fanwi lah niat itu aslinya memang kayak gitu Mas Dion. Niat itu memang aslinya harus bersamaan dengan pekerjaan, memang kayak gitu. Kecuali kalau dalam puasa ya, kalau dalam puasa kan enggak harus sekali masuk maghrib langsung kan enggak kan boleh setelah itu, bahkan bahkan yang penting belum subuh kan. Yang penting belum subuh kalau niat puasa kan gitu. Itu toh puasa Ramadan. Kalau puasa tidak Ramadan masih ada. Tidak ada bebas, ada batasannya tetap ada sampai itu. Sunnah. Ya semua itu karena mengikuti Nabi. Memang dalam puasa sunnah Nabi niatnya pagi. Asal aku puasa Loh, nggak salah boleh. boleh Duhur. Batasannya tuh. aku puasa berdua berbangun lagi. Loh, maksudnya gitu, catatannya itu selama mulai subuh itu enggak melakukan hal yang membatalkan puasa. Kalau membatalkan ya niat ya enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. bisa malaikat. Ya, oke, kita kembali tadi tentang niat. Niat itu memang harus dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pertama ibadah tersebut. Dalam hal sholat itu memang aslinya kayak gitu Mas. Aslinya itu harus bersamaan, niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram sejak mulai al sampai akbar itu harus selesai. Bisa enggak Mas? Ya susah berarti. Kalau saya yang penting rentak aja. Di usolli, boleh tahan. Minimal paket minimal sih.
Lah ya bisa ndak mulai Allah Kalian ingat takbir Allah bareng lagi maksudnya niku sing jenengan takoki pripun? Ini gimana ini? Mas, Sakit meresapi usul ini. Oke. Kita mulai dari sisi fikihnya dulu. Kita bahas dari sisi fikihnya. Gue soalnya yang ditanyakan kayak ke lain nanti kasal penghayatan kan. Nah, jawaban saya ini saya mulai dari sudut pandang fikih tentang sah dan tidaknya. Jadi aturannya niat itu kan memang bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Niat itu aslinya yang bagus ya. Itu memang bersamaan dengan takbiratul ihram sejak mulai hamzahnya lafaz Allah sampai roknya lafaz akbar. Selesai. Aslinya gitu. Cuma melihat realita yang ada, bahasanya orang awam ya, atau kebanyakan orang awam itu termasuk kita ini, masuknya orang awam. Orang-orang khusus beda lagi. Orang awam atau umumnya orang itu kesusahan kalau kayak gitu. Nggak bisa. Yaitu biasanya kasusnya orang-orang yang ya maksudnya kasusnya orang yang ngajinya belum tuntas. Loh, kalau diperhatikan rata-rata tapi yang tuntas, yang alim ada soalnya, tapi kebanyakan. Saya ini membicarakan kebanyakan ya. Orang was-was itu kebanyakan karena pemahamannya belum tuntas. Yang tidak was-was itu rata-rata kalau tidak bodoh ya alim beneran. Yang tidak was-was. Kalau tidak bodoh, alim beneran. sama. Dia tidak bodoh, alim benar. Soalnya yang bodoh tidak tahu, yang tahu. Sama-sama tidak was-was, tapi karena bodoh, yes mas, pokoknya jalan aja. Lah untuk orang yang alim tahu sekian solusi. Nah, itulah untuk orang yang was-was itu kan biasanya memang kan was-was itu kalau yang saya alami sendiri itu memang butuh sekian banyak pendapat ulama terus mengambil yang memang salah satu caranya itu mengambil pendapat yang paling ringan, khusus orang was-was itu ibaratnya itu istilahnya itu wajib sembuh meskipun dengan pendapat-pendapat yang lemah. Kalau itu bisa menyembuhkan tidak apa-apa, mendapatkan keringanan oleh agama. Soalnya was-was itu bahaya. Tidak sholat ya. Bahayanya itu, bahayanya itu kalau soal fikih saja bisa berkembang was-was itu. Awalnya fikih, nanti bisa nular ke tauhid, bisa jadi was-was itu yang berkembang kok. Oh, itu yang saya alami sendiri plus dialami oleh banyak orang dan juga ada keterangan-keterangan juga. Coba ya, bagi orang imannya yang lemah, saya itu membayangkan kalau imannya yang lemah, was-was terus. Wah, Islam susah amat. Akhirnya protes sama aturan Islam, iya enggak? Ya, bukan bisa jadi murtad, iya enggak? Nah makanya kalau ada pendapat-pendapat yang ringan yang dibuat solusi, itu memang sangat bahaya, harus sembuh. Soalnya bahayanya sampai masya Allah, asli bahayanya itu kalau ndak imannya kuat itu bisa jadi kayak gitu. Kesel deh. Iya kesel mas. Yang stres ada mas, yang stres itu ada. Ini macam keterangan yang di air baku. Stres. Tidak memikirkan yang awam juga. Harus pas.
Saya itu pernah dengar ada orang stres itu gara-gara ya termasuknya najis, hidup najis. Kan najis. Najis. Ya, najis. Pokoknya akhirnya kan jadi najis semuanya. Contohnya kayak apa ya? Seingat saya kok kayak apa? Kotoran bebek atau apa itu lah, kan di sawah airnya sedikit dan kan najis semua. Terus nggak tahu lah pokoknya yang namanya sudah tengah kayak gitu kan pikirannya kan kemana-mana. Itu kemana-mana terus budrik lah, stres. Pernah dengar kayak gitu ada. Tapi kalau was-was masalah apalagi kotoran bebek masih ringan, masih ada solusi-solusi yang pendapat ulama yang ada masih banyak Pak. Ada, ndak ekstrim lah. Pendapat yang ekstrim juga ada kok, ada yang ekstrim. Kalau yang ini tadi kan takbir ini tadi belum selesai. Oke, kita kembali ke takbir ya. Di takbir itu kan aturannya memang kayak gitu ya, dan aslinya ya kayak tadi memang harus mulai hamzahnya Allah sampai roknya akbar selesai. Cuma itu namanya istihdar hakiki. Ini namanya istihdar hakiki. Istihdar itu menghadirkan di dalam hati, hakikatnya memang kayak gitu. Yang nyata itu memang kayak gitu, yang memang benar, yang benar-benar itu memang kayak gitu. Lah cuma untuk orang awam kesusahan. Akhirnya pakai istihdar urfi. Istihdar urfi itu biasanya orang. Akhirnya ya yang penting di dalam takbirnya sudah ada niatnya, meskipun tidak sampai selesai itu cukup. Kerentaknya dalam hati. Kerentak itu bahasa Indonesianya Bang. Masuk. Apa ini kan live bahasa Indonesia nya itu bergumam, hatinya bergumam gitu ya. Ya. Yang terjadi. Hatinya bicara. Menikahkan. Lah soal Mas Dion tadi untuk kan yang repot kan antara ngerentak ya di dalam hati dengan menghayati makna Allah Maha Besar tadi itu kan susah kan ketika bersamaan. Setelah ada jawaban kayak gini terus yang dibayangkan Mas Dion gimana? Dari awal kok menghayati. Terus gini ya. Akhirnya jadi pembahasan itu soal mukohon, namanya kan mukohonah. Mukohonah itu gini, mukohonah itu bersama. Tadi kan niatnya kan bersama, takbiratul ihram kan? Lah bersama itu bahasa istilahnya itu mukohonah. Paham? Lah mukohonah itu nanti itu jadi pembahasan ulama. Yang namanya dicontohkan kayak orang berjalan ya. Orang berjalan yang namanya berjalan memang berjalan bersama itu ya di sampingnya, jalan bersama sampingnya ini bersama bener ini, tidak ada yang mendahului, memang di samping. Ini gambaran takbir mulai hamzahnya Allah sampai sukunya itu kayak gambaran kayak ini, bareng bener ini, bersama bener. Tapi gambaran yang lain itu beda-beda. Ada yang lah kalau kamu kayak berjalan yang satu di depan yang di belakang, ya termasuk bersama toh. Yang penting tidak ada jarak antara satu dengan yang kedua. Maksudnya itu tidak jarak jauh gitu loh, dekat. Itu kan juga jalan bersama. Ada yang mengatakan di belakangnya ya juga jalan bersama. Yang penting tidak ada jarak yang jauh. Misalkan ini Mas Dion sama Mas Gogor jalan bersama, misalkan yang satu di depan yang di belakang kan dikatakan bersama, itu ya, bersama kan. Lah akhirnya ulama terus gini, berarti niat itu nanti juga boleh diakhirkan. Yang penting
boleh didahulukan. Diawalkan. Boleh Diawalkan. Niat itu boleh didahulukan. Meski yang penting jarak, yang penting tidak ada pemisah, ya langsung saya niat sholat fardu zuhur Allahu Akbar itu tanpa jeda itu yang sering saya lakukan. Nah. Yang ini saya Lah, lakukan. kalau Mas Dion memakai yang ini, ya nanti menghayati enak. Menghayatinya enak. Itu maksudnya Allahu Akbar, saya niat sholat fardu 4 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Enggak, akhirnya enggak gini. Enggak bilang. Nah ini juga sebagai solusi untuk orang yang was-was, itu insya Allah bisa pakai pendapat yang ini. Ini pembahasan ini jarang orang yang tahu yang soal bersamaan. Katakan usoli ucap. Dari masuk nama benar nur kayak tidak bernyata. Ya kan biasanya kan Allah langsung artinya kan Allah pakai nama Allah. Ini artinya berubah. Soalnya dia tidak tahu tentang niat yang wajib sama yang sama ya. kan panjang kan biasanya kalau diajarin kan kali pada duri tahunya kan hati mustaqim Terus yang keduanya itu kalau kita ngomong ini susah. ngomong kan artinya Iya, ngomong. nah Allah, sedangkan mulutnya ngomong sama bersama dengan niat agak susah. Apalagi kalau gini, Allah, kok suaranya agak pelan ya, kok nggak kedengeran. Waduh. Kan di sisi lain kan kena semprit, suara takbir harus kedengeran sama telinga, di sisi lain harus bersama. Nah, kalau mengamalkan yang sempurna, yang istighfar urfi tadi, hakiki tadi, mukorona hakiki, istighfar hakiki itu yang susah. Makanya kena semprit ini, Seperti malaikat. kena semprit aturan ya. Kan takbir kan aturannya kan kupingnya kan kedengeran, tapi ada solusi. Kalau kena was-was masalah ini, soal mendengar bacaan itu ada solusinya. Ya kalau bagi yang was-was ya sudah parah, pokoknya susah lah, mengalami kesusahan parah, was-was terus masalah soal bacaan kedengaran kan akhirnya diulang-ulang terus kan. Supaya sembuh dalam rangka menyembuhkan was-was, pakai pendapat Imam Hanafi. Seingat saya kalau tidak Hanafi Maliki ada yang mengatakan tidak harus kedengaran, aman. Kan keyakinan saya ya, aslinya kedengaran, was-was saja yang bikinan. aslinya ini telinga kita kedengeran asal nggak toko nggak saya kedengeran betul tangga malah kedengeran sampingnya aku pernah sholat sebelah itu saking sebelah mana mungkin terus ucapan gua saking kerasnya aku subhanallah Allah kan biasa Sering iya sering aneh aku ini termasuk dari mingguan itu gitu. Soalnya buat karena kalian imami malah kalah. Ini baca apa dia baru sesuatu Bacaan kebiasaan mungkin dia ada selalu ya. Kita harus tahu, kita harus paham yang namanya sekira, bahasa itu sekiranya telinganya sendiri kedengaran itu ukurannya telinga sehat. tapi kalau Telinga sehat itu sudah kelewatan itu. masih muda kan aku kan Ya jangan buat ukuran. buat ukuran. Jangan dibuat ukuran. Itu namanya yang kurang paham, mungkin kurang paham. Intinya telinga sehat ini. Ini kan kita kan membahas soal aturan yang ada. Waktu aku ngomongnya sih dia cepet dinamik rumah di sebelah aku ya belum aku Sering nggak di mana lah. aku kemarin baru mas anak muda juga bisa ya mungkin dia punya Ya bisalam di anu tuh. Gimana Kalau Ya ditakoi namanya siapa? Gitu.
Iya pelan-pelan. Tes emang benar nggak sakit? Terus ngaji sama saya. Kita lanjut Mas ya. Iya. Mas John sudah cukup Mas niat gitu. Pakai pendapat yang itu tadi Mas. Di berjalan di belakang. Setelah qomat kemudian mau sholat, hadirkan niat di dalam hati, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala atau usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Wal yakunan becik ono sapa, wal yakunan becik ono, wal yakunan becik ono apa zalika mengkono-mengkono kaul. Hadiran iku hadir fi qalbika ing dalem ati sira inda takbirika ing dalem nalikane takbir sira. Hadirnya hati tentang niat sholat semacam itu harus terus ada pada saat takbir. Wala ta'zab lan ojo ilang angka saking sira apa an-niyatu niat qoblal faraghi. Faraghi apa faraghi ini kok ngene apa? Faraghi ya. Sabamu ya faraghi. Faraghi aja lah. Qoblal faraghi ing dalam sadurunge rampung minat takbiri saking takbir. Jadi sebelum takbir itu selesai jangan sampai niat itu hilang. Warfa lan ngangkato sapa sira yadaika ing tangan loro sira indat takbiri ing dalem nalikane takbir. Ba'da irsalihima ing dalem sabadane ngeculake yadaika, ing dalem sabadane ngeculake yadaika awalan ing dalem kawitane. Ila hadwi ya. Ila ana ilane apa ndak ada ilanya? Ada ilanya. Di redaksi yang lain ndak ada ilanya. Kalau ndak ada ilanya hadwa, kalau ada ilanya hadwi. Ila hadwi mangkibaika maring apa itu jenis ngencengi apa ya, apa mas ini kena mas maring nganceri maring beneri maring ora maksud bener iku maksudnya lah yo apa bener iku lah bener ila khazi mangki baika maring bener itu
ngencengi kok ngencengi lah kencengi beneri lah apa lah ilah hati mangi bae maring beneri benerane maring beneri pundak loro sira wa huma utayatika iku mabsu potani den beber karone ingin kita waca sih kakek jelas ke wa asabiuhuma utawi pira-pira drijine yadaika iku mansyuratun digelar itu maknanya tidak digenggam wala tatakallaf lan ojo merdi-merdi sapa sira dhammahuma ing ngumpulake yadaika ojo merdi-merdi iku apa Mas Imam paham ojo merdi-merdi iku maknane ojo maksa jangan ojo maksa ngumpulno tangan loro nek maksa kan paham ya maksa ya paham enggak wala tafrijahuma lan ojo wala tafrijahuma lan ora benggangake yadaika wala tafrijahuma lan ora benggangake yadaika oh ya manceri Mas nganceri ya bihaitsu tahaza kelawan sekirane nganceri nah, mau apa mau beneri mbek nganceri penak ndi nganceri kan kenceng kanceri kan sesuai bihaitsu tahaza kelawan sekirane nganceri sapa sira bi ibhamaika kelawan jempol loro sira nganceri napa syahmatai uzunaika syahmatai paham saya syahmatai soalnya isim tasniyah tinggal napa syahmatai syahmatai uzunaika ing godhoh lorone kuping loro sira wa bikaffaika lan kelawan epek-epek loro sira nganceri mangkibaika ing pundak loro sira fa idzas taqarrata mongko ing dalem nalikane tetep apa yadaika fi makarihima ing dalem nggon tetepe yadaika fi makarihima ing dalem nggon tetepe yadaika fakabir mongko takbira sapa sira akeh takbir lagian jadi persiapan tangan itu lebih didahulukan takbirnya nanti setelah tangan siap Allah summa arsil iki kurang sedikit summa arsil mongko nuli ngeculno sapa sira summa arsil mongko nuli ngeculno sapa sira huma ing yadaika birifkin kelawan alon-alon
Nah, kita praktek ini berarti. Warfa yadaika indat takbiri. Ini ya, mengangkat kedua tangan indat takbir ba'da irsalihima. Awalan ila, diangkat sampai kemana? Ila halwi mangkibaika, sampai sampai pundak ya, sesuai pundak ini ya. Wahuma itang ini mabsutotani di beberno gini apa namanya Begang penting lah. gini. Gini. Kalau bahasa Jawa siapa? Ini mau mengindonesiakan ini apa bahasanya? Begang begitu. Diregangkan. Sedikit. Jadi wa mabsutotani wasobi uhuma, jari-jarinya mansyuratun, terbuka. Maksudnya bukan gini loh, Allah bukan gini. Mas, bukan gini. Dibuka, dibebernya maksudnya gini beber. Ya, gini kan. Terus wala tatakalaf domahuma wal tafarjuma. Ini ndak usah ditekan-tekan amat gini. Biasanya pegang-pegangkan gini, ndak usah gini. Allah, ya ndak usah gini, juga ndak usah gini. Menakutkan. Sedang saja. Terus bihaitsu tahadza bi ibamihima syahmatai uzunaika. Ini jempol, ini kenceng sama jodoh ini ya, ini ya. Nah, ini biasanya menghadap kiblat biasanya. Ini ya. Ini kenceng nggak Mas? Ini kurang kenceng ya? Iya. Tapi tidak sejajar, tidak lagi. Tidak lagi. Jejak bunda ini sing setahu saya iki Bolang. makanya ada kayak gini ya. Nah, kan gitu. Jadi kan butuh sejajar. Sudah ada lagi. Tapi harus sejajar. Setahu saya dulu namanya kayak ini ukurannya ya, gini seingat saya gitu ya. Ini baru ya kira-kira gini ya, kira-kira ya. Nanti pokoknya dicek lagi lah soal ini. Misalkan mau ngilo sendiri ini kan ada kaca ya, kan kira-kira. Setelah siap ya, faidas takorota fi makorihima fakabir. Setelah siap tangan pada posisinya fakabir, maka takbir, baru Allahu Akbar. Summa arsilhuma birifkin. Allahu Akbar, pelan-pelan. Allah, ini tidak boleh, jadi tidak bagus kalau cepat. Jadi birifkin ini kelawan pelan-pelan, alon-alon, pelan-pelan ya. Allahu Akbar. Ini kan pelan enggak? Wah, ini kan cepat. Allah. Saya ingatnya kan. Allah. Allah. Oh, cepat ya kalau Allah. Allah. Oke, cukup ya. Oke, kayaknya untuk pertemuan kali ini sampai segini dulu, sedikit tapi kita paham dan bisa menikmatinya ya. Daripada nanti kita tambah, ini kesa-kesa ini. Nah, besok kita lanjutkan, nanti insya Allah bisa pelan-pelan dan kita paham. Dan kalau ada apa-apa kan nanti bisa dibahas kan kejadian di masyarakat. Ini soal posisi tangan. Yang berikutnya soal posisi tangan. Posisi tangan kan di masyarakat nanti kan kita menjumpai bermacam-macam kan. Nanti iya, makanya itu nanti aja dibanding untuk pertemuan berikutnya supaya pembahasannya tuntas nanti. Alhamdulillah sampai sini. Semoga manfaat barokah, kita diberikan keringanan oleh Allah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pahami. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa faraj biha humumana wakshif biha humumana waghfir biha dhunubana wa qadi biha duyunana wa aslih biha akhwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana waghsil biha hawbatana wansur biha hujjatana wa dhahir biha alsinatana wa anis biha wahsyatana وارحم بها غربتنا واجعل لها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا في حياتنا وموتنا في قبورنا وحشرنا ونشرنا ووضا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأتم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرح مستبشرون إلى جوار الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره كما دعنا. اللهم في الدارين برؤيته يا الله وثبت قلوبنا على محبته يا الله واحشرنا في زمرة الناجية وحزب المفلحين يا الله وانفعنا بمن ضاعت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأخذنا حوض الأسوان يا الله واسقنا بكأس الأوفى. اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم يا الله علينا الإقامة بحرمه وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ أوجه شفعاء إليك ونقسم به عليك إذ أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا يا الله وطول آمالنا يا الله وفساد أعمالنا يا الله وتكاسلا عن الطاعات يا الله وهجومنا على المخالفة يا الله فنعم المشتاق إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا يا الله وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا ولا جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصر فلا تبعدنا يا الله وببابك نقف فلا تبعدنا يا الله وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله. اللهم يا الله ارحم ضعفنا وآمن خوفنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله وأصلح أحوالنا يا الله واجعل بضعفك شغلنا يا الله ولا خير معنا يا الله وحقق بالزيادة آمالنا يا الله واختم بالسعادة آجالنا يا الله. هذا ذلنا ظاهر بين يديك يا الله حلنا يخلع عنك يا الله. أمرتنا فدربنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلى عفوك يا الله فاعف عنا يا خير مأمور وأكرم مسؤول إنك عفو وغفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.